नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मान को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊे। विद्यार्थी बंधुगण पूर्व अध्याय रे आमे पद्मभूषण प्रतिभा राय याज्ञसेनी उपन्यास प्रारंभिक आलोचना करथिले। आलोचना रे मु कहिथिली जे ए संपर्क रे याज्ञसेनी उपन्यास संपर्क रे एकाधिक अध्याय नहेले से उपन्यास सारमर्म बुझिबा संभव नुहे एवं आपण मानकु परीक्षा रे उत्तर खातारे यथार्थ भावे ताकू आलोचना करबा मध्य संभव न होई पारे। यार मुख्य कारण होची उपन्यासर विस्तृति। तेणु गत अध्याय रे बा पूर्व अध्याय रे मु ग्रांड नैरेटिव बा महावृत्तांत संपर्क रे आलोचना करथिली। आपण मानकु महावृत्तांत कोन बुझिया पई पड़िबो मु बुझेई देइछि। तेणु से जो आर्यभट्टर ग्रांड नैरेटिव एवं से ग्रांड नैरेटिव को जते बेले आपण माने परीक्षा खातारे आलोचना करूछंती गोटे बहुत बड़ बृहत कथावस्तु को केते संक्षिप्त भावरे मार्मिक भावरे युक्तिनिष्ठ भावरे आपण लेखि पारिबे से संपर्क रे आज मु आलोचना करिबे। मने रखंतु आपण माने याज्ञसेनी उपन्यासटी को परीक्षा खातारे तार उत्तर लेखि किपरि भल नंबर रखिबे से संपर्क रे मु आज आलोचना करिबे। कारण याज्ञसेनी उपन्यासटी केवल ओडिशार विश्वविद्यालय मानकरे पाठ्यक्रम रे नाही, भारत वर्षर विभिन्न विश्वविद्यालय रे यह पाठ्यक्रम रे रहिछि। यार संस्कृत संस्करण रहिछि, यार हिंदी संस्करण रहिछि, यार आंचलिक संस्करण रहिछि और ओडिया भाषा रे तो यह रचित होइछि। तेणु विभिन्न विश्वविद्यालय रे एमए पाठ्यक्रम रे बा पीएचडी निमित्त जो गवेषणा करुछंती ए प्रसंगटी बारंबार आसी थाए उपन्यास विकास रे। कारण मनी रखंतु मु आउ थरे कहि दउछि एहा केवल ओडिया भाषा रे रचित ओडिया साहित्यर एक उपन्यास नहीं, यह भारतीय उपन्यास भावरे प्रतिनिधित्व करे एवं यह महावृत्तांतर पुनर्व्याख्यान करे। एवं सबुठ बड़ कथा होची ए जो लिंग वैषम्य रही महाभारत रे जो पुरुष कैंद्रिकता महाभारत रे रही से पुरुष कैंद्रिकता को भंग करिसंती प्रतिभा राय याज्ञसेनी उपन्यास। एणु जेतेबेले याज्ञसेनी उपन्यास आलोचना करुछंती परीक्षा खातारे स्वतः प्रवृत्त अनेक प्रसंग स्वतः प्रवृत्त आसी जाए। केउ कोन प्रश्न गुडिक आसे, केउ कोन प्रसंग गुडिक आसे एवं केउ भाबर आपनक परीक्षा पाई प्रश्न गुडिक मध्य ता ऊपर सृष्टि हुए से गुडिक मु वर्तमान आपनको कहि दोछि जे याज्ञसेनी उपन्यास रे केउ प्रकार प्रश्न आसे। याज्ञसेनी उपन्यास रे कहानी को नै विशेष प्रश्न आसीबो ना, द्रौपदी चरित्र को लेकिन अनेक समय प्रश्न आसीबो मुख्य चरित्र को लेकिन कहीं याज्ञसेनी उपन्यास की नायिका कैंद्रिक द्रौपदी कैंद्रिक उपन्यास। द्रौपदी चिठी लिखुचंती, पत्रटीए लिखुचंती, निजर मन कथा प्रकाश करी पत्रटीए लिखुचंती, घनिष्ठ पत्रटीए लिखुचंती सखा श्रीकृष्ण को एवं तारी क्रम महाभारतर कहानी उन्मोचित होची गोटे पत्र माध्यम। ये हूँ एक नूतन शैली, पूरापूरी भिन्न शैली। एमती बहुत दुर्लभ शैली रे दुर्लभ शैली रे बहुत कम उपन्यास रचित होची। तेणु समग्र महाभारतर कहानी द्रौपदी पत्र माध्यम उपस्थापित होता बेले यही उपन्यास लेखिका मध्य जड़े नारी। बुझिपारुछंती? तेणु गोटे मुख्य चरित्र नारी होइतिबा बेले नारीटीए से संपर्क रे लिखुची। तेणु दी जन गोटे नारी जने लेखिका नारी
ଚରିତ୍ରର ନାରୀ ଭିତରେ କିପରି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ବିମର୍ଶଟିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ବିମର୍ଶଟିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପାଠକ ମନରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ, ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ଶିକାର କି ଦ୍ରୌପଦୀ? ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଉଟା ମୂଳ କଥା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟାରେଟିଭରେ ରହୁଛି ଯେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଗାଥା, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଛି କି, ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିଛି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନଥିଲେ, ହେଇଥିଲେ ହିଁ ସେ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତିତା, ସେ କାହିଁକି ଆବ୍ୟୁଜ୍ଡ, ସେକ୍ସୁଆଲି ଆବ୍ୟୁଜ୍ଡ, ସେକ୍ସୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଭାବରେ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସଭାରେ ପବ୍ଲିକଲି କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା ଦେବକୁଳ ଜାତ ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ତଥାପି ନିର୍ଯାତିତା, এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ। ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା, ଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା, ଯଜ୍ଞରୁ ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅନଳରୁ ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚପତିକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି, ସେ କଣ ଏତେ ଅସହାୟ? ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଅସହାୟ? ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ସମଗ୍ର ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ତଥାପି ଅସହାୟ, ତେତେ ବି ନିର୍ଯାତିତ କାହିଁକି? এই ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସେ। କୃଷ୍ଣା ବା ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ନାରୀ, କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ନାରୀ, କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି? ये की कथा, ये क्यों कहानी, ये क्यों घटना? स्वयं नारायण जहाँ को रक्षा करि पारु नाहांती, प्रियतम पुरुष दुई जन, कृष्ण कृष्ण को डाकुचंती सखी, कृष्ण कृष्ण को डाकुचंती सखा। ताले सखा कौन एते निरुपाय, भगवान कौन एते निरुपाय जे निजर प्रिय मनीष को, प्रिय नारी को, सखी को सुरक्षा दे पारु नाहांती? ये क्यों कथा, ये क्यों विडंबना? ये प्रश्नटी सबु बड़े प्राधान्य विस्तार करे। तापरे जो लिंग वैषम्यर कथा आसुची, सबुठु बहुत बड़ प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न। ये प्रश्नटी निश्चय आसे। सबु त्याग करिबा परे, सबु प्रकार निर्यातना सहिबा परे, विवसना हेबा परे मध्य द्रौपदी पाई, याज्ञसेनी पाई स्वर्गद्वार बंद कहीं? प्रथम पतन याज्ञसेनी कहीं? क्यों कारण? यहीपरि अनेक असरंती प्रश्न ये कहानी पाई रही, ये उपन्यास पाई रही। गोटे गोटे करी आमे तार अनावरण करवा। तेणु ये अनावरण करने मु तीनोटी पद्धति नहीं, मन रखु तीनोटी पद्धति कौन? गोटे हूँ द्रौपदी जन्म रहस्य मध्य रही ये समस्त प्रश्नर उत्तर, जन्म रहस्य मध्य रही ये समस्त प्रश्नर उत्तर। द्वितीय
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସଖାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବିଧିର ରହସ୍ୟ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଭାବେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଧି ରହସ୍ୟ କଣ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ। ଜନ୍ମର କେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଉଛି ଏ ଘଟଣା ପଶ୍ଚାତ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯଜ୍ଞରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଶୁଭ୍ର ବସନ ପରିଧାନ କରି, ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ମତାରେ ପିନ୍ଧି, ଶ୍ଵେତ ଶତଦଳର ଶରୀର ମଣ୍ଡନ କରି, ଏଇଠି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଶ୍ଵେତ ଶତଦଳର ଶରୀର ମଣ୍ଡନ କରି, ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଚେତନା, ସେ ଏକ କାୟା ନୁହଁ, ଶରୀରଟିଏ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ହୋମରୁ, ଯଜ୍ଞର ଅନଳରୁ। କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା? ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ, ସନ୍ତାନ ନିମିତ୍ତ। ପୁତ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ସନ୍ତାନ ନିମିତ୍ତ। ସେଇ ସନ୍ତାନ ନିମିତ୍ତ ଯଜ୍ଞରୁ, ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଶୁଭ୍ର ବସନ ପରିଧାନ କରି, ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ପଥାରେ ପିନ୍ଧି, ଶ୍ଵେତ ଶତଦଳର ଶରୀର ମଣ୍ଡନ କରି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିକଚ ନିରୋତ୍ପଳା ପରି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଭେଦ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ଭାରରେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ଢଳ ଢଳ। ତେଣୁ ସେ ଯୁବତୀ ହିଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ, ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମତେ ଚାହିଁବି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଚାରିପଟେ ବସିଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁନିଗଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଆଧାର କମ୍ପି ଉଠିଲା, କଣ୍ଠସ୍ୱର ଜଡ଼ ହୋଇଗଲା। କେତେଜଣ ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚେତନା ହରାଇ ପଡ଼ିଲେ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଗଛପତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ଏପରିକି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିଶିଖା ନିର୍ବାକ ନିଷ୍କମ୍ପ ହୋଇଗଲା। ବୋଧ ହୁଏ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମହାକାଳ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପବନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଜନ୍ମଲଗ୍ନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଏବଂ ମୁନିମାନେ ସେ କଥା ଶୁଣିପାରିଲେ। ଯାଜଋଷି ପିତା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ଏ କନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାଶ ହେବେ। ଏ କନ୍ୟା ହେବ କୌରବ ନାଶିନୀ। ତେଣୁ ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପାପ ନାଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ, କୌରବ ନାଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅପରୂପ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏ କଥାଟି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିମର୍ଶଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଠି ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତନ। ମୋର ଜନ୍ମ ପିତାଙ୍କର ଔରସରୁ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମ ପିତାଙ୍କର ଔରସରୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କଣ। ଦାୟିତ୍ୱ, ଧର୍ମ ଓ କର୍ମର ଶିକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ହେବି ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି।
ଭାବିଲି କାଳେ କାଳେ ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ହେବା କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତର। ଯୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ଉତ୍ତର। କାଳେ କାଳେ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ହେବା କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ହଁ, ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇକୋଫେମିନିଜିମ୍, ନାରୀ ପରିବେଶବାଦ। ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଉଭୟ ସର୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟନାଶନ ନିମିତ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ଇକୋଫେମିନିଜିମ୍। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ କଥା, ସାଇମନ ଡିଭୋରଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍ଗୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଇକୋଫେମିନିଜିମ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ଡିସ୍କୋର୍ସ, ବିମର୍ଶ ଆସିଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ କୌରବ ନାଶନ ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକଥା କହିଦିଆଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବାକି ତକ ଘଟିଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଘଟିବାର ଥିଲା, ଏଇଠି ସେ କଥା କହିଦିଆ ହଉଛି। ପୂର୍ବ କଥା, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଏଇଠି କହିଦିଆ ହଉଛି। ନିଜେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ କୌରବ ନାଶନ ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ସୁଖର କଳ୍ପନାରେ ହଜି ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ମନ ଉପରେ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାର କଳା ମେଘ ନଇଁ ଆସିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଖି ବୁଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଲାଞ୍ଛନା ଦେବ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏଠି ଈଶ୍ୱର କିଏ ହେଇକି ଆସିବେ? ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଲାଞ୍ଛନା ଦେବ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଏଇ ତ କଥା ଥିଲା, ଏଇ ତ ସାରାଂଶ। ତେଣୁ ସିଏ କଷଣ ଲଭିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଯାତନା ଲଭିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହୁଏ ପତଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ ଜଳିଯାଏ ତାର ପକ୍ଷ, ଜଳିଯାଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌରବମାନେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ ରୂପ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଗ୍ନି ଆଡ଼କୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଛାରକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବା ପରି ଏ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଧ୍ୟାନରତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ପିତା ପ୍ରୀତ ହେଲେ, ମୋର କପାଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ତୁ ହିଁ ପିତୃ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ଦୁଇଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ ଏବଂ ହୋମ ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ମୋର ଯଜ୍ଞ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ପିତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲି, ପିତା, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହିଁ ହେବ ମୋର ଦୁହିତା ଧର୍ମ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଦୁହିତା ଧର୍ମ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦୁଇ କୁଳର ହିତ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଏଇ ଦୁହିତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ପିତରୀ ପ୍ରତିମା ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ସୌମ୍ୟ। ସେହି ଧର୍ମ, ସେହି ପିତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀର।
ଏ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର। ତେଣୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା ଦେବୀ ପ୍ରତିମ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ମୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ କି କାବ୍ୟିକ, କି କାବ୍ୟିକ! ଅମୃତ ଭରା ବାକ୍ୟ, ଅମୃତ ଭରା ଶବ୍ଦର ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗମନୀ ବାର୍ତ୍ତା। ହେନା ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ସାରା ବଗିଚା ମହକି ଉଠିଲା। ଝଲକାଏ ପବନ କେଜାଣି କାହିଁକି ଉତ୍ତଳା ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ଫୁଲ କେତେଟା ମୋ ଉପରେ ଝରାଇ ଦେଇ ବହିଗଲା। ସେ ପବନରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିଏ କେଉଁଠାରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ମୋ କୋଳରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ସାରା ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା? ମୋର ମୟୂର ଦୁଇଟି ଯେ ବହୁ ବେଳୁ ହେଲା ଚାଲିଗଲେଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରିୟ। ପିତା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳାରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କର ମା, ତୁ ଯେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ହିଁ ତାର ନମୁନା। ଶୁଣିଲି ପିତା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କର ମା, ଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରକାରୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋ ହାତରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ସତେଜ ନୀଳକଇଁ, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ନୀଳକମଳ କୋରକିତ ପାଦପଦ୍ମ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମିଳନ, ପ୍ରଥମ ଚାହାଣୀ। ମୁଁ କିବା ଛାର, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଦ ଦୁଇଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପାଦ ଦୁଇଟିରେ କି ସମନ ଶକ୍ତି ଥିଲା କେଜାଣି। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଭଳି ନୀଳକଇଁ ଦୁଇଟିକୁ ସେଇ ପାଦ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ସେ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲି। ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ହୋଇ ବହି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ହିଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣବାସକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ଆଖି ତୋଳି ଚାହିଁ ନଥାଏ। ନିତମ୍ବିନୀ ମତେ ହଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ସଖୀ ଏ କଣ କଲ? ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ନୀଳକଇଁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଏବେ କରିବ କଣ? ବକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ମିଳନ ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ କରି କହିଲେ, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ପାଠକ ବନ୍ଧୁ। ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟ ନାଶନ ହେବେ। ପ୍ରେମର ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭାବି ବର ପାଖକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ, ତମ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶନ ହେବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହବ। ତମେ ଶକ୍ତିମୟୀ ନାରୀ, ପୁଣି ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣା ଯୁକ୍ତା। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପଣ କରିଛି। ତମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସର କଥା କହୁଥିଲି। ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ସ। ଏଇଠି କେବଳ ଦେହର ଶରୀରର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଠି ଆତ୍ମାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସାଇମନ ଡିଭୋର ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ବଡି ଶାରୀରିକ ଗାଠନିକତା କଥା କୁହା ହଉଥିଲା। ଶାରୀରିକ ଗାଠନିକତା କିପରି ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରେ, ତାର ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ୍ୟ କିପରି ଭିନ୍ନ କରେ। ଏଠି ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ୍ୟର କଥା ଆସୁନାହିଁ, ଏଠି ଧର୍ମର କଥା ଆସୁଛି, ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ଆସୁଛି, ଏଠି ପାପନାଶନର କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଓ ପାପନାଶନ ନିମିତ୍ତ ନାରୀ ଶରୀରଟେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। এইটি জেন্ডর বায়াসটি লিঙ্গ বৈষম্যটি ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କେମିତି? ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି, ସଖୀ କରିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ, ପାପ ନାଶନ ନିମିତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ନିୟତି ଯେ ଏକୁଟିଆ ନାରାୟଣ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇକୋଫେମିନିଜିମ୍, ନାରୀ ପରିବେଶବାଦୀ ଚିନ୍ତନ। ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଷ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ବିମର୍ଶ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶନ ହେବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତମେ ଶକ୍ତିମୟୀ ନାରୀ, ପୁଣି ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପଣ କରିଛି। ତମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ପିତା ଆଗ୍ରହ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। କୃଷ୍ଣର ନାମକରଣ ସମୟରେ ହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତା। ହେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନତମୁଖ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୀଳ କମଳରେ ପାଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ସେହି ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଦେଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଲେ। ଶାନ୍ତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ କହିଲେ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଯ୍ୟବତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁରୁଷ। କାହାରି ପାଦ ତଳେ ଉପଯାଚିକା ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲିଙ୍ଗ ବୈଷମ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ଠାରୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ, ଅଧିକ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କାହା ପାଖରେ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ମନା କରିବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନ କଣ, ମନୋଭାବନା କଣ? ଜଣେ ନାରୀ ଲେଖିକା ଜଣେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯେଉଁ ବନମାଳାଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଦେବି ବୋଲି ସକାଳୁ ବସି ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି, ତାକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହା ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ମୋର ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ହୋମରୁ ସମ୍ଭୂତା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ। ମୋର ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ହୋମରୁ ସମ୍ଭୂତା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ମୋର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣ ଆଉ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ? ମୋର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣ ଆଉ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିବି, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ମୋର ସମ୍ବଳ। ମୋର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶନ ପାଇଁ ତମର ଜନ୍ମ। କେବଳ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁରାଚାର ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତମର କାମନା, ବାସନା, ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ମହତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। କି ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖନରେ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଚୟ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାଇ ବଡି ମାଇ ରାଇଟ, ଯୋଉ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ଚତୁର୍ଥ ଢେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସମାହିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇଠି କଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲି। ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହାତୀତ ସତ୍ତାଟି ନୀଳ ସୁନୀଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶିଖାଟିଏ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଅପର ଅଂଶଟି ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂବରା ଦ୍ରୌପଦୀର ଦେହ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ
ସଖୀ କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସଚେତନ କରାଇଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ବିମର୍ଶ, ଯେତେ ବିଚାରଧାରା ଆଣି ତା ଭିତରେ ଶୋଇବେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମାହିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମହାଭାରତର ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ, ମହାନ କଥାରେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟାରେଟିଭରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଶକ୍ତି, ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞାର ଶକ୍ତି, ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ଶକ୍ତି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶକ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। এই আলোচনা কেমতি লাগিলা নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট বক্সরে লিখবে। আউ যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাকে মধ্য কমেন্ট বক্সরে লিখিବାକୁ ভুলিবেনি। আজ এইটি রହୁଛି। নমস্কার ও ধন্যবাদ।